Good morning, my dear boys and girls. Happy to see you through this video once again. Students, for a change, today let us start Supplementary, a story of Mulan. Students, this story will be very motivative to all the girls. You just understand this story clearly. Okay, students, in examination, you are going to write only one paragraph in supplementary portion. So, if you understood, if you are clear with this story, you can, by your own, you can narrate the story. Okay, so it's a very easy one. The words, the slang, the language which are given in this supplementary story, it's very easy one. So, if you are clear with this story, you can easily narrate a paragraph by your own. Okay, let us start the story. This is the classical story of Mulan based on the legend of her Mulan. A legend is a story from long ago that is believed to be true or mostly true. Okay, so they are telling this story is almost a true story. Okay, it's a very easy one. So the story happened in China. Okay, so just listen the story carefully. Many years ago, China was in the middle of Great War. So many years ago, okay, so China was in the middle of Great War. So the China country was in the fear of war. The emperor said that one man from each Chinese family must leave his family to join the army. So in that period, the emperor of China, okay, though in that time அந்த பீரியட்லாம் வந்து கிங்ஸோடைய ரூல் தான், கிங்டம் ரூல் தான். அப்போ எம்பரர் வந்து வாட் he commanded, okay, what he order, commissioned அப்படின்னு சொன்னா ஆர்டர்னு அர்த்தம். He commission one man from Chinese family. So Chinese family irundhu or man vandu you have to leave the family and you have to join the army. Mulan, a teenage girl who lived in a faraway village of China, heard the news when she was outside washing the clothes. So Mulan engiradha or character. So she was a teenage girl. She was washing the clothes in the outside. And the time la vandu she heard the news. That what the news she heard, the emperor said that one man from Chinese, they have to come and join the army. She heard that. Then he went to the home. Mulan ran into the house. Her father was sitting in a chair carving a piece of wood. Carving இந்த ஒரு piece of wood எடுத்து அப்படியே செதுக்குறது, அதை வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மூத் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, ஸோ Mulan ran into her house. Her father was sitting in a chair carving a piece of wood. So then she said, so students, இந்த supplementary படிக்கும்போது you have to underline these words. So in the said, the father, in the inverted commas குள்ள words அந்த sentence எல்லாமே என்ன பண்ணோம், அண்டர்லைன் பண்ணோம். இது வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க, எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த கேரக்டர் அண்ட் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இது யார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி எழுதணும். ஓகே, ஃபாதர் சி செட். ஸோ திஸ் வாஸ் செட் பை முலன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வைங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் தரோ வித் திஸ் வேர்ட்ஸ், இந்த சென்டென்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா பஞ்சுவேஷனில் வந்து பஞ்சுவேஷன் வந்து 2 மார்க்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து இந்த பஞ்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கோர் 2 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபாதர், ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சுவேஷன்ஸ் வர இந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாமே அண்டர்லைன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபாதர் சி செட். Did you hear what the emperor say each family must do? Okay, so இது யார் சொன்னாங்க, even Mulan only said to her father. Okay, so இது inverted commas குள்ள இருக்கு, இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. Then father replied, yes, said the old father, I heard about it in town. So father replied, yes Mulan, I heard it in town. Well, I may as well go pack up. So father, what Mulan father said, ஓகே, ஐ ஹாவ் டு கோ, நான் வந்து கிளம்பணும், பிகாஸ் மென்னு தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஓகே, நான் போகிறேன், எனக்கு டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ ஓல்ட் மேன். ஸோ அவர் வந்து கிளம்புறேன்னு சொல்கிறாரு. ஹி புட் டவுன் இஸ் கார்விங், ஸ்டுட் அப் அண்ட் வாக்ஸ் வெரி ஸ்லோலி டு ஹிஸ் ரூம். ஸோ அந்த கார்விங் பண்ணுற அந்த வுட்டை வந்து கீழே போட்டு ஹி வாக்ட் வெரி ஸ்லோலி டு his room. Okay, for what? He just want to pack his things and he have to leave from his family. So Mulan said, wait, said Mulan. Father, you have not been well. If I may say so, why at your age must you keep you with all those young men? Okay, so என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Wait, said Mulan. Father, you have not been well. நீங்க வந்து உங்களுக்கு உடம்பு நல்லா இல்லை. If I may so say, நீங்க வந்து போன்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் வந்து நீ உங்களை அனுப்புனா, why at your age must you keep up with all those young men? உங்கள் வயசுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற யங் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் கூட நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு Mulan just said to his father. அப்போ ஃபாதர் சொல்கிறாங்க, வாட் எல்ஸ் கேன் பி டன், செட் ஹர் ஃபாதர். யுவர் பிரதர் இஸ் அ சைல்ட், ஹவு சார் ஹீ கேனாட் கோ. ஸோ முலனுக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காரு. ஸோ அவர் ஃபாதர் சொல்கிறாரு, ஓகே, யுவர் பிரதர் இஸ் சைல்ட், ஹீ கேனாட் கோ, தென் ஹூ எல்ஸ் டு கோ, யார் போவாங்க, வாட் எல்ஸ் கேன் பி டூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அஃப்கோர்ஸ் தட்ஸ் ட்ரூ, செட் முலன். ஹீ இஸ் டூ லிட்டில், பட் ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா. ஓகே, முலன் செட், அஃப்கோர்ஸ் மை பிரதர் இஸ் டூ லிட்டில், பட் ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா. So her father said, what is the idea, Mulan? He said, she poured her father a cup of tea and handed it to him. Father, have some tea.
ப்ளீஸ் சிட் ஃபார் அ மினிட், ஐ வில் பி ரைட் பேக். ஸோ முல்லன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு கப் ஆஃப் டீ கொடுத்து, okay, said him to stay here herself, and she gave the tea and he went inside the room. Very well, dear, said the father. Mulan went into her room with a sword. She cut off her long black hair. She put off her father's robe. அப்படின்னா ட்ரெஸ்ன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு பேகியான ட்ரெஸ், ரொம்ப லூஸாக இருக்கும். அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்துடுறான். ஸோ முல்லன் என்ன பண்ணனா, ரூம்குள்ளே போயிட்டு அவளுடைய ஸ்வாட்னா கத்தி எடுத்து ஜஸ்ட் கட் ஆஃப் ஹர் லாங் ஹேர், அந்த பிளாக் ஹேர் கட் பண்ணிவிட்டு அவனோட அப்பாவோட லாங் ட்ரெஸ், ஒரு நல்ல தொலைன்னு இருக்கிற லாங் ராப்னா அந்த பேகியாக இருக்கிற ட்ரெஸ் எடுத்து மாட்டிட்டு வந்துட்டான். கோயிங் பேக் டு her father, Mulan said, look at me. ஸோ அந்த ட்ரெஸ், பேகி ட்ரெஸ், அதுக்கு ஆங்கிளுக்கு வரைக்கும் வரும். அந்த சைனீஸ் ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அது வந்து ரொம்ப ஆங்கிள் கிட்ட, கால் அந்த ஃபுட்டுக்கு மேலே வரைக்கும் அப்படியே வரும். ஸோ அதை போட்டது, அது ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ அது போட்டுட்டு வெளியே வரும். அது வந்து இஸ் ஃபாதர்ஸ் ட்ரெஸ், முல்லனுடைய ஃபாதரோட ட்ரெஸ். ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா, ஐ எம் யுவர் சன் நவ். அப்போ முல்லன் வந்து ஒரு மேலாக மாறிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, ஐ எம் யுவர் சன் நவ், நான் வந்து உங்களுக்கு பதிலாகவும் தம்பி பதிலாகவும் ஐ எம் கோயிங் டு த வார் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஐ வில் கோ இன் யுவர் பிளேஸ், உங்களுக்கு பதில் நான் போகிறேன். ஐ வில் டூ மை பார்ட் ஃபார் சைனா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து முல்லன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதாக பாருங்கள் முல்லன். ஓகே, இந்த பிக்சர் ஒரு சின்ன ஒரு பிக்சர். நோ மை டாட்டர் செட் த ஓல்ட் மேன், யூ கான்ட் டூ திஸ், யூ கேனாட் டூ திஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட் சொல்கிறாரு. ஓகே, என்னதான் இருந்தாலும் ஷீ இஸ் அ கேர்ள் இல்லையா, ஷீ இஸ் அ விமன். ஸோ அவங்க டேட் என்ன சொல்கிறாங்க, நோ யூ கான்ட் டூ திஸ் டாட்டர், நீ வந்து இருக்கணும், நீ உன்னை அனுப்பி நான் வந்து உட்காரதுக்கு அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஃபேர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஃபாதர் லிசன் ப்ளீஸ் செட் முல்லன். முல்லன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபாதர் லிசன் ப்ளீஸ், ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் for years you trained me in kung fu, you showed me how to use the sword. Mulan swings the sword back and forth with might. So a few years before, Mulan was trained by kung fu. Mulan வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணியிருக்காங்க, குன்ஃபுல ட்ரைன் பண்ணாங்க, எப்படி ஸ்வாடெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அவன் டேட் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து முல்லன் வந்து அவங்க டேருக்கு முன்னாடி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் வாங் த ஸ்வாட், அப்படியே ஸ்வாடை வந்து அப்படியே சுற்றி காமிக்கிறாங்க. ஒன்லி ஸோ தட் யூ குட் ஸ்டே சேஃப். ஸோ நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் வந்து நீ சேஃபாக இருக்கணுங்கிறது நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, குன்ஃபு திஸ் மார்ஷல் ஆர்ட் வாஸ் பார்ன் இன், எங்கே இதாகிடுச்சுன்னா ஆர்ஜின் வாஸ் சைனா தான் இது வந்து இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்டோட ஆர்ஜின் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து சைனீஸ் பீப்புள்ஸ் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, குன்ஃபு கராத்தே எல்லாம் வந்து அவங்க ஃபுல் ட்ரைன்டாக இருப்பாங்க. ஐ நெவர் மென்ட் ஃபார் யூ டு கோ டு வார். ஸோ நான் சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து யூ ஷுட் பி சேஃப்ங்கிறதுக்காக நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன், நீ வந்து வாருக்கு போகணுன்னுக்காக நான் சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இஃப் தட் ஃபைண்ட் அவுட் யூ ஆர் அ உமன், யூ நோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஐ டூ தட் யூ வில் டை. ஸோ இஃப் அங்கே போயிட்டு நீ ஒரு உமன்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே என்ன நடக்கும் சொல்லி எனக்கும் தெரியும் உனக்கும் தெரியும், யூ வில் டை, உன்னை கொன்னுடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க டேட் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. ஃபாதர் முல்லன் செட், நோ ஒன் வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபாதர் செட் முல்லன். ஷி பிக்ட் அப் ஹர் ஸ்வாட். ஸோ முல்லன் வந்து என்ன சொல்லிட்டு போகிறேன், நோ ஒன் வில் ஃபைண்ட் அவுட், யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, நான் வந்து ஒரு மேல் மாதிரி தான் இருக்கேன், யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஷி பிக்ட் அப் ஹர் ஸ்வாட். Mulan, said her father. He tried to get up, but he had hold on her chair. ஸோ முலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபாதர் வந்து அந்த சேர்லேருந்து எந்திரிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. பட் அவன் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி உட்கார வச்சுட்டாரு. ஹோல்ட் பண்ணி நீ உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்டார். த டாட்டர் கிஸ் டீம் குட் பாய். ஓகே, கிஸ் பண்ணி குட் பைன்னு சொல்லிட்டு ஐ லவ் யூ ஃபாதர் செட் சி. அப்போ வந்து ஃபேர்வெல் அப்படியே அவங்க வந்து அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஜஸ்ட் he said goodbye and kissed his father and just getting ready to leave from her family. Take care of yourself. Tell my brother I'm said goodbye. தம்பிக்கு சொல்லிடுங்க, நீங்களும் உங்கள் உடம்பு பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி she left from that place. She climbed on the family horse. ஸோ அந்த டைமில் there is no vehicle and all. They are using only horse to travel from one place to another place. So she climbed on the family horse and off she went to join the emperor's army. So and off அப்படின்னா she left from that family and she went to the emperor's soldier army போயிட்டாங்க. In the army, Mulan proved to be a brave soldier. In that army, Mulan, China-kaga, இப்போ ஆர்மினாலே they have to sacrifice their life to the country. So they have to prove. They are very proud and pride to sacrifice their life to their country. இப்போ நம்ம இந்தியன் ஆர்மி இருக்குது, இந்தியன் ஆர்மியில் வந்து அவங்க லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்கன்னா they are very proud to say I am an army man. ஓகே, அந்த ஃபேமிலி கூட ரொம்ப ப்ரைடாக சொல்லுவாங்க, my son or daughter, they sacrifice their life to our country. So we are very proud of those peoples அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. So they are the real heroes. So here Mulan also, she was very happy to sacrifice her life to the country. So in that place she proved herself as a brave soldier. In time she was put in charge of
other soldiers in that time. Okay, in that time, while on seeing her braveness and the fighting tackle and tricks and all, no, the soldier head higher officials of the soldiers, they just put in the charge of other soldiers. அவங்க வந்து ஒரு பொசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. Her battle went so well that she was put in the charge of more soldiers. ஸோ கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சார்ஜாக போட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களோட ஃபைட்டிங் டேக்கிள்ஸ் அந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து இன்னும் நிறைய சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து இன்சார்ஜாக போட்டாங்க. பேட்டில் கெப்ட் ஆன் கோயிங் வெல். ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் முலன் வாஸ் கிவ் அப் டு டாப் ஜாப். ஷி வுட் பி ஜெனரல் ஆஃப் த என்டையர் ஆர்மி. ஸோ அவங்களுடைய ஃபைட், அவங்க விக்டரிஸ் எல்லாமே பார்த்து முலனுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைச்சி நவ் ஷி பிகேம் ஏ ஜெனரல் ஆஃப் என்டையர் ஆர்மி. அந்த ஆர்மி அந்த ட்ரூப்ஸே வந்து ஹெட் ஜெனரலாக மாறிட்டாங்க. ஓகே, நாட் லாங் ஆஃப்டர் தட் எ வெரி பேட் ஃபீவர் ஸ்வெட் த்ரூ த ஆர்மி. ஸோ அப்போது வந்து இந்த கொரோனா மாதிரி ஒரு ஃபீவர் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆர்மி ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிட்டாங்க, சிக் ஆயிட்டாங்க. மெனி சோல்ஜர் வாஸ் சிக் அண்ட் முலன் த ஜெனரல் ஆஃப் த ஆர்மி பிகேம் சிக் டூ. ஸோ சோல்ஜர்ஸும் நிறைய பேர் சிக் ஆயிட்டாங்க. ஈவன் முலன் கூட அந்த ஃபீவர் வந்து விட்டு விடல. ஸோ அவங்களும் என்ன ஆயிட்டாங்க, ரொம்ப சிக் ஆகி ஷி பிகேம் வெரி சிக். when the doctor came out of Mulan's tent, he knew the ட்ரூத். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வார்க்கெல்லாம் போனாங்கன்னா அங்கே வந்து கேம்ப் போட்டு தான் இது பண்ணுவாங்க. கேம்பில் வந்து பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அவங்க வந்து டென்ட் சின்ன டென்ட் போட்டு தான் உட்காந்துருக்கணும். ஸோ ஜென்ரலுக்காக சின்ன ஒரு இண்டிவிஜுவல் டென்ட் இருக்குது. அந்த டென்ட்டில் போய் டாக்டர் வந்து முல்லானை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது டாக்டர் கேம் டு நோ தட் முல்லான் இஸ் அ விமன். த ஜென்ரல் இஸ் விமன் ஹெல்ட் த சோல்ஜர். அப்போ த டாக்டர் கேம் அண்ட் செட், he just came out and said that Mulan is a woman. So அங்கே இருக்கிற ட்ரூப்ஸ் ஆர்மி ஃபுல்லாமே they was very angry. Okay, so many days a woman just they lead us. ஸோ அந்த டைம்லலாம் இன் ஓல்டன் டேஸ் எந்த கண்ட்ரி இருந்தாலும் த விமன்ஸ் ஆர் செகண்டரி டு த செகண்ட். ஓகே, விமன்ஸ் ஆர் வந்து ஒரு மேலுக்கு அப்புறம் தான் ஃபீமேல். ஓகே, த செகண்ட் பிளேஸ் தேர் ஸ்டேயிங் இந்த செகண்ட் பிளேஸ் ஒன்லி. விமன்ஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பவரே கிடையாது. ஸோ தே வர் வெரி ஹேங்க்ரி ஆன் முலன் பிகாஸ் முலன் த விமன் த சோல்ஜர்ஸ் ஆர் ஷவுட்டிங் தட் ஒரு விமன் வந்து எங்களை இவ்வளோ நாள் எங்களை கைட் பண்ணிருந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஃபியூரியஸ் ஆயிட்டாங்க. த ஜென்ரல் இஸ் அ விமன் held the soldiers. How can this be? Some called out means shouted out. Okay, she tricked us. அவன் நம்மளை ஏமாத்திட்டான். and we will not fight for a woman. நாங்கள் வந்து ஒரு உமன் கூட ஃபைட் பண்ண மாட்டோம், அவளோட கைடன்ஸில் நாங்கள் ஃபைட் பண்ணவே மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணிருந்தாங்க. பட் முல்லன் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்ததுக்கு வந்து அவளுடைய ஃபைட்டிங் ட்ரிக்ஸ், இவ்வளோ நேரம் விக்டரி கொண்டு வந்ததுக்கு அவளோட ஃபைட்டிங் ட்ரிக்ஸ் அவள் கைடன்ஸில் தான் காரணமாக இருந்துச்சு. அதை சொல்லி இவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிட்டாங்க, நிறைய பேர் இவளை ஹேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. They said, punish her, may her pay. ஸோ அவளை பனிஷ் பண்ணுங்க, அவள் ஒரு விமன் நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த காஸ்ட் இஸ் ஃபார் ஹர் டு டை. இதுக்கு வந்து இந்த இப்போ ட்ரிக்ஸ்க்கு அந்த லைக் வந்து அவளோட என்ன காசுனா அவள் சாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதர் கால்ட் அவுட். ஓகே, இன்னும் சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன் வாய்ஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ் லவுட், வித் முலான் வி வின் எவ்ரி பேட்டில்ஸ். ஓகே, முலான் இருந்ததால தான் நம்ம நிறைய பேட்டில்ஸ் வின் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு முலானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஃபியூ பீப்புள்ஸில் இருந்தாங்க. தே செட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் அவர் ஜென்ரல். ஓகே, ஃபியூ பீப்புள்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, எங்கள் கூடயே இருங்க, ஃபார் அவர் ஜென்ரல், எங்களோட ஜென்ரலாகவே இருங்க, நீங்கள் கைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் தென் எ சோல்ஜர் ரேன் அப். அந்த டைமில் அந்த ஃபைட் பண்ணுற டைமில் ஒரு சோல்ஜர் ஓடிட்டு வந்து எவ்ரி ஒன் ஹி கால்ட் எ சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் இஸ் கம்மிங். அப்போ வந்து அந்த சிக்கான டைமில் கூட முலான் வந்து அவங்க இக்னோர் பண்ணுற டைமில் கூட ஒரு சோல்ஜர் ஓடிட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சர்ப்ரைஸ் அட்டாக்ஸ் இஸ் கமிங். ஓகே, நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. முலான் ஹியர் திஸ் ஃப்ரம் இன்சைட் அவர் டென்ட். ஸோ முலான் வந்து டென்ட்குள்ளே இருந்து கேட்குறாங்க. சி காட் ட்ரெஸ்ட் அண்ட் வெண்ட் அவுட். ஸோ சி காட் ட்ரெஸ்ட்னா அந்த ப்ரிகாஷன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஷி கேம் அவுட். ஷி வாஸ் நாட் எட் ஸ்ட்ராங். ஸோ பட் ஷி ஸ்டுட் டால். ஸோ முலன் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு சிக் வைரஸ் ஒரு ஃபீவர் வந்து அட்டாக் ஆனதுனால ஷி வாஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் எட். இன்னும் வந்து அந்த இதிலிருந்து மீண்டு வரல. ஷி வாஸ் டூ சிக் பட் ஷி ஸ்டுட் டால். அந்த சோல்ஜருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரொம்ப பயங்கரமாக வந்து நின்னாங்க, ஜெயஜாண்டிக்காக வந்து நின்னாங்க. ஷி டோல் த சோல்ஜர், ஷி கைட் த சோல்ஜர் வேர் தே மஸ்ட் கோ அண்ட் ஹைட் ஸோ தே குட் அட்டாக் த எனிமீஸ் ஈஸிலி கேம். ஸோ வந்து முலான் வந்து கைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு ஸ்பாட் சொல்கிறாங்க, அங்கே போய் நம்ம ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா we can easily attack our enemies. Okay, then we can save ourselves அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் they must get there fast. அப்போ முலான் சொல்கிறாங்க, இப்போ don't have any time, much time, so we have to reach there very quickly, very fast அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The soldiers, even those who did not like the general was a woman, could tell her Mulan knew that she was talking about. So அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து முலானை வந்து ஹேட் பண்ண சோல்ஜர்ஸ் கூட they came to know that முலான் ஒரு விமனாக இருந்தாலும் அவருடைய ஐடியா, அவருடைய பிளானிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are also agreed and they went to that place. It worked. ஸோ இட் ஒர்க்னு என்ன, அந்த பிளான் முலான் சொன்ன பிளான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. The battle was won.
ஸோ ஓகே என்னதான் இருந்தாலும் விமனாக இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன ஐடியாவை இது பண்ணி ஒரு சோல்ஜராக பிலீவ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஐடியா ஃபாலோ பண்ணாங்க, அங்கே போய் ஒழிஞ்சாங்க. தே வன் த பேட்டில். இட் வாஸ் சச் அ பிக் விக்ட்ரி தட் த எனிமி கேவ் அப் அட் லாஸ்ட். ஸோ அவங்க பண்ண அந்த டேக்கிள் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னால எனிமி வந்து என்ன ஆயிட்டாங்க, இவங்க கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டாங்க. தே வன் த விக்ட்ரி. த சைனா, இந்த முலானுடைய ட்ரூப் வந்து விக்ட்ரி வன் பண்ணிட்டாங்க. த வார் வாஸ் ஓவர். த சைனா வாஸ் சேவ்ட். ஓகே, அப்போ என்னாச்சுன்னா த வார் கேம் டு end and China saved. ஓகே, you can be sure that after the last battle, no one cared anymore that Mulan was woman. After this victory, the army soldiers, those who hated and stood against Mulan, they never cared about Mulan was a woman. அப்புறம் கேர் பண்ணவே இல்லை, முலான் வந்து ஒரு உமன் சொல்லி கேர் பண்ணவே இல்லை. they just praised her. நல்லா அவங்க கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முலான் எங்களோட ஜெனரல்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The emperor was so glad that Mulan had ended the long war. So the emperor of the country was so happy. Our China country is very safe now, all because of the great soldier the Mulan அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வெரி ஹாப்பியாக இருக்காங்க. he set aside the rules about being a woman. ஓகே, அவங்க வந்து இப்போ சைனாலெலாம் வந்து ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது, women should not be in the soldiers, அந்த இதில் வந்து இருக்கக்கூடாது, அந்த கோர்ட்டில் வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஆஸ் அ உமன் நீ இருந்து என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணி இப்போ வந்து சைனாவை சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ முலான் ஸ்டே வித் மீ இன் த பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எம்பரர் சொல்கிறாரு. ஓகே, someone as smart as you would be a fine royal advisor. ஸோ அந்த எம்பரர் சொல்கிறாரு, உன்ன மாதிரி ஒரு அறிவுள்ள ஒரு அட்வைசர் வந்து, ஸ்மார்ட்டான அட்வைசர் வந்து என் பக்கத்தில் இருந்தானா இந்த எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருப்போம். நீங்கள் வந்து எப்போவும் இந்த கோர்ட்லேயே இருக்கணும், கோர்ட்னா பேலஸ்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முலான் கிட்ட அந்த கிங் வந்து சொல்கிறாரு. முலான் பவுட் டீப்லினா அப்படியே அந்த ஸ்வாடை முன்னாடி வச்சு அப்படியே அப்படியே ஒரு கிங், ஒரு சோல்ஜர், ஒரு பிரேவான சோல்ஜர் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து பவு பண்ணி நிற்பாங்க அந்த மாதிரி குமிஞ்சு நிற்கிறாரு. நின்றுட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யூ ஆர் டூ கைண்ட் சார். இந்த சார்ங்கிற வேர்ட் பாருங்க, இட்ஸ் ஓல்டு இங்கிலீஷ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்காங்க. இப்போ வந்து ஈங்கிறத எடுத்துட்டாங்க, இதுதான் ஓல்டு இங்கிலீஷ். ஓகே, யூ ஆர் டூ கைண்ட் சார் செட்ஸி. அப்போ வந்து அவங்ககிட்ட அந்த கிங் கிட்ட சொல்கிறாங்க, பட் இஃப் யூ ப்ளீஸ் வாட் ஐ விஷ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் டு ரிட்டர்ன் ஹோம் டு மை ஃபேமிலி. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பட் இஃப் யூ ப்ளீஸ், உங்ககிட்ட நான் வந்து ப்ளீஸ் உங்ககிட்ட நீங்கள் பர்மிஷன் பண்ணணும். வாட் ஐ விஷ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் டு ரிட்டர்ன் ஹோம் டு மை ஃபேமிலி. எனக்கு என்ன விருப்பம்னா உங்களுடைய அன்பு இதெல்லாம் எனக்கு போதும். பட் நவ் ஐ ஹாவ் டு லீவ் ரிட்டர்ன் டு மை ஹோம் டு மை ஃபேமிலி. ஸோ மை ஃபேமிலி, மை ஃபாதர் அண்ட் மை பிரதர் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஜாயின் வித் மை ஃபேமிலி இஃப் யூ ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. தென் அட்லீஸ்ட் டேக் திஸ் ஃபைன் கிஃப்ட்ஸ். நீ எங்கள் கூட இருக்கதா விரும்பல, ப்ளீஸ் டேக் திஸ் ஃபைன் கிஃப்ட்னு சொல்லிட்டு த எம்பரர் சொல்கிறாரு. So everyone at your home and village will know how much the Emperor of China thinks of you. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த கிஃப்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் இந்த எம்பரர், இந்த எம்பரர் ஃபுல்லாமே உங்களை எவ்வளோ நினச்சிட்டு இருக்காங்க, உங்கள் மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வில்லேஜர்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். Nobody will believe that if you go and tell that you are the reason for the war winning victory அப்படின்னு சொன்னால் nobody will accept that. So please take this fine gift and go to your village. So then people will believe that how much the Emperor of China thinks of you அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப கைண்டாக சொல்கிறாங்க. முலான் ரிட்டர்ன் டு அவர் வில்லேஜ் வித் 6 ஃபைன் ஹார்சஸ் அண்ட் 6 ஃபைன் ஸ்வாட்ஸ். ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஹார்சஸ் இருந்தாலே வந்து அவங்க ரொம்ப ரிச் ராயலாக இருப்பாங்க. ஸ்வாட்ஸ் இருந்தாலே வந்து அவங்க வந்து பயங்கரமான ஒரு ஹைஃபையான ஒரு பயங்கரமான ஃபேமிலின்னு அர்த்தம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 6 ஹார்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஃபைன் ஸ்வாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி ஒன் சியர்ட்னா அவங்க வந்து ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க, என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க, அப்ரிஷியேஷன் பண்ணுறாங்க. தட் சி வாஸ் சேஃப். ஓகே, எவ்ரி ஒன் அவங்க கண்ட்ரி இருக்க அத்தனை பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க. த பர்சன் ஹூ ஹட் சேவ் சைனா வாஸ் தேர் வெரி ஓன் முலான். ஸோ அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இது எங்கள் ஊர் பொண்ணு, அவங்க எங்கள் ஊர் பொண்ணு தான் இந்த சைனா சேவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து முலானை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த அப்ரிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னதான் இருந்தாலும் மேல் ஃபீமேலுங்கிற அந்த பார்ஷியாலிட்டி வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷனில், இந்த சொசைட்டியில் வந்து நம்ம பார்க்கவே கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எனிவேர் எனி டைம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், உங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நீங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, யூ ஹவ் டு செட் த கோல் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்கை. யூ டோன்ட் ஃபியர் தட் ஐ எம் அ ஃபீமேல், ஐ எம் அ விமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கவே கூடாது. இன் தட் பீரியட், இந்த அந்த சைனா எம்பரர் கிங்குடைய ரூல் அந்த டைம்லேயே வந்து விமன்ஸ் ஜஸ்ட் முலன் மாதிரி விமன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ஃபைட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணாங்க. ஈவன் நம்ம இண்டிபெண்ட் இந்தியா முன்னாடி பிரிட்டிஷ் இந்தியா இருக்கும்போது மெனி விமன்ஸ் தே ஃபாட் ஃபார் அவர் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, நம்ம ஃப்ரீடம்காக ஃபைட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கிற நிறைய விமன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ், உங்களுக்கு எக்ஸ்பெஷலி நான் சொல்கிறேன்,
எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் வந்து உங்களுடைய வில் பவரை வந்து விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் யுவர் வில் பவர். ஓகே, யூ ஷுட் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஷுட் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் யுவர் கோல். ஸோ இந்த முல்லானுடைய ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிவ் ஸ்டோரி, ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும். ஸோ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டே பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான கோல் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிட்டே இருங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நெவர் எவர் கிவ் அப்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கான கோல் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் யூ ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் everyone. Okay, so I hope you understood this story. If you have any doubt, you can ask me and you can just type this doubt what you have in this paragraph. எந்த paragraph ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கேட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. I will clear it. ஸோ இந்த ஸ்டோரியை வந்து ஒன்ஸ் அகேன் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்லேருந்து அந்த எண்ட் வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். If you understood this poem and if you clear with this இந்த சப்ளிமெண்ட்ரியில் உங்கள் ஸ்டோரியில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ரொம்ப கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா, you yourself you can narrate the own paragraph in the examination. Okay, thank you student.